ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिण। ॐ हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि
भार्गवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गोद्भूतै यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्रीपरमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रावेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो वृत्तयो सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये
मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुः अहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवः माधवं माधवं चाङ्करेणाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगो वेणुना देवकी नन्दनः वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णाः परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षित श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। પુરાણના 10 લક્ષણો ખરેખર લક્ષણ 9 છે. જેમ અષ્ટાંગ યોગમાં 8 અંગ નથી, પહેલા 7 અંગ છે, સમાધિ અંગી છે. એ જ રીતે 10 લક્ષણો કહીએ એને શું કહેવાય? સર્વ ક્ષત્રિણ ન્યાય. ચોમાસું આવે એટલે બધા જ છત્રી લઈને ફરે, આવું કહીએ તો કે ખરેખર બધાના હાથમાં છત્રી હોય? જો વિચાર. છતાં પણ શું છે, સર્વ એવું કહીએ નો શું થાય, લગભગ બધાની પાસે છત્રી હોય. તો એકાદ બે આપણા જેવા હોય ને. જો વિચાર. તો એ જ રીતે અષ્ટાંગ યોગ એવું કીધું, પણ 8 અંગ નથી, સમાધિ અંગી છે. એ સમાધિની પ્રાપ્તિ માટે આ 7 અંગ છે. એ જ રીતે 10 લક્ષણ એવું કીધું, પણ ખરેખર લક્ષણ કેટલા છે? વિશ્વ સર્ગ વિસર્ગાદિ નવલક્ષણ લક્ષિત શ્રી કૃષ્ણાખ્યમ પરમધામ. આ શ્રી કૃષ્ણ નામનો જે પરમધામ છે, કૃષ્ણ એટલે માત્ર ને માત્ર મુરલીધર શ્યામ સુંદર ને, એટલે શું કે છે, જેના 9 લક્ષણ દ્વારા જેનું લક્ષિત કરવામાં, 9 લક્ષણો દ્વારા જેને લક્ષિત કરવામાં આવે છે, એવા કૃષ્ણ નામનું જે પરમધામ છે,
કે પરમધામ છે એટલે કે પરમ એટલે કે દેશ કાળ વસ્તુ અપરિચ્છિન્ન તત્વ છે. ધામ એટલે કે સ્વપ્રકાશ છે. ધામ શબ્દનો અર્થ શું થાય? કે સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય, નિત્ય શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ જે પરમાત્મા છે. તો કે આ ચૈતન્ય સ્વરૂપ પરમાત્મા છે. તો કે ચૈતન્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનું લક્ષણ કેવી રીતે કરવું? જો વેદાંત પહેલેથી શરૂ થઈ ગયા સમજ. કેમ? જેનું વાણી દ્વારા વર્ણન ન થઈ શકે. યેન વાગ અભ્યુચ્યતે, જેને કારણે આ વાણી બોલી રહી છે, તદેવ બ્રહ્મત્વમ વિદ્ધિ, એ બ્રહ્મ છે. આ તરીકે જેનો નિર્દેશ થઈ શકે નહીં. જો સમજ. નેદમ યદિદમ ઉપાસત ન ઈદમ તયા યદ, આ તરીકે જેનું વર્ણન થઈ શકે જ નહીં. એટલે કે જે શબ્દનો વાચ્યાર્થ નથી, એવા જે પરમધામ પરમાત્મા છે. અને એમનું નામ શું છે? શ્રી કૃષ્ણ. જો સમજ. એકલું કૃષ્ણ નહીં, શ્રી કૃષ્ણ. નવ લક્ષણ લક્ષી. વાચ્યાર્થ તો શક્ય છે જ નહીં. ઈદમ કયા તો અમને આપણે સમજવા જઈએ તો સમજી શકાય એમ છે જ નહીં. તો કેવી રીતે સમજીએ? તો વેદાંત કહે છે જેનો વાચ્યાર્થ નહીં હોય એને શું કરવું પડે? લક્ષણા કરવી પડે. લક્ષણ દ્વારા એને લક્ષિત કરવું પડે. 3 પ્રકારની લક્ષણ આપણે કહીએ: જહલ લક્ષણ, અજહલ લક્ષણ. તમારું ઘર ક્યાં છે? સ્ટેશન પર. ક્યાં છે? સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ પર છે. તમારું ઘર ક્યાં છે? 4 રસ્તા પર. 4 રસ્તા પર છે. અને જહલ લક્ષણ. અચ્છા, નવું નથી આ, સમજો. આ લક્ષણ, આખું જીવન આપણું લક્ષણામાં જ જાય. અને અડધી વાર એ લક્ષણાનો સંદર્ભ સમજીએ નહીં ને એટલે બધી ગોટાળા પડે. આપણે કયું શું હોય પેલા સમજે શું? જહલ લક્ષણ, જે કહેવામાં આવ્યું હોય એનો ત્યાગ કરી. જહલ એટલે શું છે? ત્યાગ કરી. જહલ લક્ષણ ત્યાગ કરી દીધો. 4 રસ્તાનો ત્યાગ કરી દીધો, સ્ટેશનનો ત્યાગ કરી દીધો, એના નજીકનો દેશ, એના નજીકનું સ્થાન પકડવું પડે. ગંગાયામ ઘોષ. આપણું સ્ટાન્ડર્ડ એક્ઝામ્પલ શું છે? ગંગાયામ ઘોષ. આ ગામ નાનું અમસ્તું ગામ, એને ઘોષ કહેવામાં. તો ક્યાં નાનું ગામ ક્યાં આવ્યું? ગંગા પર આવ્યું. ગંગા પર આવ્યું, ગંગાના કિનારે આવ્યું. જહલ લક્ષણ. અજહલ લક્ષણ, જેમાં ત્યાગ કરવાનો હોય ને પણ કંઈક ઉમેરવાનું હોય. આ ઘરમાં થતું હોય, પપ્પા કંઈક કામ કરતા હોય એટલે પપ્પા બોલે પેલું લાલ લઈ આવતો જતું. પપ્પા કામમાં એવા વ્યસ્ત હોય, મગજ વ્યસ્ત હોય, એટલે પેલું લાલ એમ કે. પેલું લાલ એટલે શું? પપ્પા જે કામ કરી રહ્યા છે એને આધારે પેલા બાળકને ખબર પડી જાય કે પપ્પા લાઈન ફાઇલ માંગી રહ્યા. એને સંદર્ભ કહેવાય. સમજો, લક્ષણા ક્યારે કામ કરે? સંદર્ભ હોય તો જ લક્ષણા કામ કરે. આશ્રમમાં હોઈએ, પીળો દોડી રહ્યો છે, આશ્રમના સંદર્ભમાં પીળો દોડી રહ્યો એમ કહીએ કે શું થાય? પીળો રંગ દોડે. પીળો એટલે કે પીળા વસ્ત્રધારી બ્રહ્મચારી દોડી રહ્યો છે. જાતો તો પીળો એમ કીધું ત્યારે શું કરવું પડે? પીળાનો ત્યાગ નહીં કરો, અજહલ. પણ શું કરવાનું? કંઈક ઉમેરી દેવાનું કે પીળો બ્રહ્મચારી આવી રહ્યો છે. આમ પેલા સંદર્ભ ઉભો કરવો પડે. સંદર્ભ વગર લક્ષણા થઈ શકે.
જો એટલા માટે શાસ્ત્રના સંદર્ભ વિના જો આપણે લક્ષણ સમજવા જઈએ તો સમજી શકાય. પેલું ત્રીજું લક્ષણ છે જહલ અજહલ લક્ષણ. એમાં થોડુંક છોડી દેવાનું, થોડુંક શું કરવાનું? રાખવાનું. ભાગ ત્યાગ લક્ષણ. એનો બીજો અર્થ શું કહેવાય? ભાગ ત્યાગ લક્ષણ. જો સમજ, ભાગ ત્યાગ એટલે શું કરવાનું? આ ઓળખ્યા કોણ? જસ્મ ના. જો હમણાં એવું થયું, ઋષિકેશ આશ્રમમાં એક સ્વામીજી, સ્વામીજીનું નામ છે અપરોક્ષાનંદ. સ્વામીજીનું નામ શું છે? અપરોક્ષાનંદ. પછી અમેરિકા આવે, તમારો પગ એ અમેરિકા આવ્યા એટલે સ્વામીજી તરીકે જોઈ બધા. ત્યાં અમેરિકામાં આશ્રમની 23મી જયંતિ ઉજવવાની. એટલે ઋષિકેશથી સ્વામીજી આવ્યા. એટલે કોકે બધા દૂરથી જોયા ને કોઈક સ્વામીજી આવે. જ્યાં કોણ એવું? કોઈક સ્વામી. એટલે ત્યાં એવા 2-3 જણા હતા જે લોકો એમને ઓળખતા હતા, પૂર્વાશ્રમથી ઓળખતા. એટલે મને ક્યાં કોઈક નવા સ્વામીજી આવ્યા. બોલે ભાઈ કોઈ નવું નથી. ના ના, પેલા નવા કોઈ ઋષિકેશથી કોઈક સ્વામીજી આવ્યા. એટલે મેં શું કીધું? આપણા મહેતાજી. આ કોણ છે? આપણા મહેતા. જયારે આશ્રમમાં ભણતા હતા અમારી સાથે ત્યારે એમને બધા શું કહેતા? મહેતા. અમે ગુજરાતી છે, ચિત્તરંજનભાઈ મહેતા. પેલા સંન્યાસી તરીકે હોય, ઋષિકેશ થી આવ્યા હોય, એટલે ખ્યાલ આવે ને. એટલે શું કેવું પડે? આ આપણા મહેતા. આ આપણા જોસમ. આ એટલે અત્યારે જે અપરોક્ષાનંદજી છે તે. અને આપણા એટલે કે આપણે આશ્રમમાં ભણતા હતા ત્યારે જે મહેતાજી હતા એ. તો ત્યારના 15 વર્ષ પહેલાના એ મહેતાજી અને અત્યારના કોણ છે? આ અપરોક્ષાનંદજી. અને શું કહેવાય? ભાગત્ય. અને જ્યાં પેલા બે મારી સાથે જે ભણતા ને એ ત્યાં છે. એટલે જેવું હું આપણા મહેતાજી એટલો બધો ખુશ થઈ ગયા, દોડીને ગયા ને હું સ્વામીજી કેમ છો? સ્વામીજી એને ઓળખી લીધી કે આ છે આપણી ક્ષમતા. પણ એને ઓળખ્યા નહીં સ્વામીજી. જો વિચાર. પણ જ્યાં પેલું કીધું આ આપણા મહેતાજીને તરત શું થઈ ગયું? સમજાય. જાતો એ જ રીતે આ પરમાત્મા, પરમધામ. પરમાત્મા કોણ છે? પરમ છે. દેશ કાળ વસ્તુ અપરિચ્છિન્ન તત્વ છે, સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય છે. પણ કે એમને કેવી રીતે અમે લક્ષણ કરીએ, એમને કેવી રીતે જાણીએ, કેવી રીતે સમજીએ? શ્રી કૃષ્ણાખ્યમ પરમધામ. પરમધામ એ સ્વરૂપ લક્ષણ કહેવાય. પરમધામ શું છે? સ્વરૂપ લક્ષણ. એમનું સ્વરૂપ છે. નામ એમનું કૃષ્ણ છે, પણ સ્વરૂપ શું છે? પરમધામ એમનું સ્વરૂપ. કોઈ પણ વસ્તુ હોય એને 2 પ્રકારથી થઈ શકે. એનો નિર્દેશ શું છે? 2 પ્રકારથી થાય. એક સ્વરૂપ લક્ષણથી થાય અને બીજું કયું લક્ષણ છે? તટસ્થ લક્ષણ. તો પહેલું સ્વરૂપ લક્ષણ કહીને શું કહે છે? પરમધામ. એમનું સ્વરૂપ તો શુદ્ધ ચૈતન્ય છે, નિત્ય અનંત ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા એ પરમાત્મા છે. જો એટલા માટે ગીતામાં ભગવાન એ જ કે છે, સમજજો. આપણે એને ઈદમ કરીએ છીએ. યોમામ પશ્યતિ સર્વત્ર સર્વં ચ મયી પશ્ય. જો આ 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં બહુ સુંદર ચર્ચા. લોકો એવું માને છે પેલા 13મા અધ્યાયમાં ઐક્યનું જ્ઞાન છે.
પહેલા 6 અધ્યાયમાં ત્વમ પદ લક્ષણ છે, બીજા 6 અધ્યાયમાં તત્પદ છે, અને 13 થી 18 માં શું છે? તત અને ત્વમનું ઐક્ય છે. આ સામાન્ય છે, જો સમજો, પણ ખરેખર જુઓ તો દરેક અધ્યાયમાં ઐક્ય છે. દરેક અધ્યાયમાં તત અને ત્વમ પદનું ઐક્ય દર્શાવવામાં આવે. આ સમજો બરાબર. કારણ કે ભગવાનની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો જ્યાં ભગવાને એમ કીધું એચા બ્રાહ્મી સ્થિતિ પાર્થ ન એનામ પ્રાપ્ય વિમુખ્ય સ્થિત્વા સ્યામંત કાલેપી બ્રહ્મ નિર્વાણ મૃચ્છતિ. આ વાત થઈ ગઈ તો ભગવાનનો ઉપદેશની ત્યાં શું છે? સમાપ્ત. આત્માનું સ્વરૂપ શું છે એ કહી દીધું. સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે કર્મયોગની ચર્ચા કરી, જ્ઞાનીના લક્ષણ બતાવ્યા, અને છેલ્લે બ્રહ્મ નિર્વાણ મૃચ્છતિ જ્ઞાનનું ફળ પણ ભગવાને બતાવ્યું. ઉપદેશમાં કઈ બાકી રહ્યું નહીં, જો સમજો. પણ અર્જુનના મનમાં હજી સંશય હતો, અને 3જા અધ્યાયમાં એને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભગવાન, જો ખરેખર આ બ્રહ્મ નિર્વાણ જ મારા જીવનનું લક્ષ્ય છે, સ્થિત પ્રજ્ઞ જ મારે બનવાનું છે, તો પછી આ કર્મ કરવાની જરૂર જ શું છે? તત્કિમ કર્મણી ઘોરેમાં નિયોજયસી કે. આમ અર્જુનના મનમાં કર્મ પ્રત્યે વિરોધ હતો, અને વિરોધની નિવૃત્તિ માટે ભગવાને શું કર્યું? 3જા અધ્યાયનો ઉપદેશ કર્યો. 3જા અધ્યાયના અંતે પણ વળી પાછી આત્મતત્વની ચર્ચા કરી. ઇન્દ્રિયેભ્ય પરમ મનઃ મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિ બુદ્ધેરાત્મા મહાન પરઃ. જો વિચાર, આ પ્રકારથી આત્મસંસ્થભ્યમાત્માનમ, આ પ્રકારથી આત્મા એટલે કે પોતે જ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત થઈ જાય. આમાં આત્મા સ્વરૂપની ચર્ચા ત્યાં પણ છે, અને ભગવાને તેમાં સ્વરૂપ. હવે આ ઉપદેશ થઈ ગયો, અર્જુનને કર્મનું પ્રયોજન પણ સમજાઈ ગયું. એટલે છેલ્લે અર્જુનને કહે છે, અર્જુન તું નવાઈ પામવાની તારે કોઈ જરૂર નથી, આ કઈ નવું જ્ઞાન નથી. અર્જુન ઇમમ વિવસ્વદમ પ્રોક્તમ અહમ અવ્યયમ વિવસ્વાન મનવે પ્રાહુ. જો સમજ, અર્જુન આ જ્ઞાન નવું નથી. મેં વિવસ્વાન સૂર્યને આપ્યું, સૂર્યએ જ્ઞાન એના પુત્ર મનુને આપ્યું, મનુએ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યું. એવમ પરંપરા પ્રાપ્ત. અર્જુન, આ પરંપરાથી સંપ્રદાયથી પ્રાપ્ત જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાન આજે મેં તને આપ્યું. તો 3જા અધ્યાયમાં પણ ભગવાનની દ્રષ્ટિએ તો શું થઈ ગયું? ઉપદેશ પૂરો થઈ ગયો. જો સમજો, એટલે વળી પાછો ભગવાન ઉપસંહાર કરી દીધો. વળી પાછા અર્જુનના મનમાં શું થયો? પ્રશ્ન જાય. કેમ? અપરમ જન્મ પરમ જન્મ વિવસ્વત. ભગવાન, તમારો જન્મ અત્યારે જન્માષ્ટમી દિવસે તો મને ખબર છે. તમે કૃષ્ણ કેવી લીલા કરી આ ગોકુળમાં મને ખબર છે, અને દ્વારકા ભાગીને કેમ આવ્યા એ મને ખબર છે. અને તમે શું કરો? સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં આ જ્ઞાન મેં વિવસ્વાન સૂર્યનારાયણને આપ્યું. આ ભગવાન મેળ પડતો નથી. શું કહેવાય આપણી ભાષામાં? શું કહેવાય? આ વેદાંતની તકલીફ જ આવી, મેળ જ પડે નહીં. જો સમજ, બુદ્ધિથી તો બધું જ સરખું લાગે, બુદ્ધિથી બધું બરાબર જ લાગે. જળ લક્ષણ, અજહ લક્ષણ, ભાગત્યાગ લક્ષણ, તટસ્થ લક્ષણ, સ્વરૂપ લક્ષણ, બુદ્ધિથી બધું જ બરાબર લાગે. પણ મનમાં શું થાય? મેળ પડે. ત્યારે વળી પાછું 4થા અધ્યાયનો ઉપદેશ ભગવાને કરવો. જો આ સમજ, એટલા માટે દરેક અધ્યાયમાં આ ઐક્યનું જ્ઞાન છે, તો જ ભગવાન ઉપદેશનો શું કરી શકે? ઉપસંહાર કરી શકે. ઐક્યનું જ્ઞાન જ મહત્વનું.
છઠ્ઠા અધ્યાય માટે ભગવાન બહુ સ્પષ્ટ રીતે ઐક્ય બતાવે. સર્વભૂતસ્થમાત્માનમ સર્વભૂતાનિ ચ આત્મા ઈક્ષતે યોગયુક્તાત્મા સર્વત્ર સમદર્શન. આ સર્વભૂતો આત્મામાં છે, આત્મા સર્વભૂતોમાં છે. આત્મા કેવો છે? એક શરીરમાં, એક કાળમાં નથી. કેવો છે? સર્વભૂતોમાં, સર્વવ્યાપી, નિત્ય શુદ્ધ ચૈતન્ય. કે આવું કેવી રીતે બને? સર્વભૂતોમાં આત્મા છે એટલે કે સર્વભૂતોના અધિષ્ઠાન સ્વરૂપે આત્મા. અને આત્મામાં સર્વભૂતો છે વિવર્ત દ્રષ્ટિએ. ઈક્ષતે, ઈક્ષતે એટલે જે આ પ્રકારથી પોતાના સ્વરૂપને જાણે છે એ જ શ્રેષ્ઠ યોગી છે. એટલું જ નહીં, યોમામ પશ્યતિ સર્વત્ર સર્વં ચ મયી પશ્યતિ. જોઈ છે? આ બહુ મજાની વાત. જે સર્વમાં મને જુએ છે અને મારામાં સર્વને જુએ છે. એટલે કે હું સર્વવ્યાપી પરમાત્માને જે જુએ છે. એટલે કે બે સર્વવ્યાપી થયા. પહેલા કીધું આત્મા સર્વવ્યાપી છે, પછી શું કીધું? હું પરમાત્મા સર્વવ્યાપી. બે સર્વવ્યાપી. સર્વવ્યાપી બે હોય છે. જો આપણે જે ઈચ્છીએ છીએ ને એ પણ આ જ છે. સૌથી મોટો આપણા મનમાં જો વિરોધ હોય ને તો એ દ્વૈતનો વિરોધ છે. જે આપણને ગમતું નથી એ શું છે? આ દ્વૈત છે. આ દ્વૈત અલગાવ, ભિન્નતાનો, ભેદનો વિરોધ છે. porque આ ભેદનો નિવૃત્તિ કરવી હોય તો શું કરવું પડે? પરમધામ એ પરમાત્માને ઓળખીએ. એકવાર એ પરમધામ શ્રી કૃષ્ણને ઓળખી લઈએ પછી કોઈ ભેદ બુદ્ધિ રહેતી નથી. જો વિચારી, ભાગવતનો પ્રારંભ જ અભેદ બુદ્ધિ. પરમધામ આ સ્વરૂપ લક્ષણ કરીને કહે છે અભેદ બુદ્ધિ છે. તમે જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો અને જે પરમાત્મા છે કોણ છે? એક જ છે. તસ્યાહમ ન પ્રણશ્યામી સચ મે ન પ્રણશ્ય. એક વાર જેને આ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત કરી લીધી પછી ક્યારેય હું એની આંખથી ઓઝલ થતો નથી, એ મારાથી ઓઝલ. જો હું એનાથી દૂર થતો નથી, એ મારાથી દૂર થતો. કેમ? આત્મ સ્વરૂપે પરમાત્માને ઓળખે. ફક્ત આત્મ સ્વરૂપે નહીં. જો સમજો, આ બીજી એક મુશ્કેલી. હું બ્રહ્મ છું એ બ્રહ્મ જ્ઞાન નથી. સર્વમ ખલ્વિદમ બ્રહ્મ. અહીંયા જે કંઈ છે સર્વ બ્રહ્મ માત્ર. એટલા માટે શું કીધું? જગતધામ. આ પરમાત્મા કોણ છે? જગતધામ. જો વિચાર, સ્વયં સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય છે. આ જગતનું ધામ એટલે કે અધિષ્ઠાન પણ કોણ છે? એક શ્રી કૃષ્ણ. જગતના અધિષ્ઠાન સ્વરૂપે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એ અધિષ્ઠાન સ્વરૂપ પરમાત્માને જગતધામ નમામિ. કોને નમસ્કાર કરીએ? નામ શ્રી કૃષ્ણ છે પણ સ્વરૂપથી પરમધામ છે. અને તટસ્થ લક્ષણ કરીએ તો કોણ છે? જગતધામ. આ જગતનું અધિષ્ઠાન. પણ કે એમનું લક્ષણ કેવી રીતે કરીએ અમે? સર્ગ વિસર્ગાદિ નવલક્ષણ લક્ષી. સંપૂર્ણ ભાગવત શું કરે? આ 9 લક્ષણો દ્વારા એમને લક્ષિત કરે છે. સર્ગ પણ લક્ષણ જ છે, વિસર્ગ પણ શું છે? લક્ષણ. જો એટલે વેદાંતના લક્ષણો અલગ છે અને અહીંયા ભાગવતના લક્ષણ અલગ પડે. પ્રક્રિયા અલગ છે.
નૈષ્કર્મ સિદ્ધિમાં એટલે સુરેશ્વરાચાર્યજી બહુ સરસ વાત કરે. યેન પ્રક્રિયા, જે પ્રક્રિયા દ્વારા બ્રહ્મ જ્ઞાન થાય સા સાધ્વી. જો આ સમજ, અનેક પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ છે. સર્વ પ્રક્રિયાઓનું લક્ષણ તો શું છે? એ બ્રહ્મ જ્ઞાન, એટલે કે હું પૂર્ણ બ્રહ્મ છું એ ઐક્યનું જ્ઞાન થાય. અને જે પ્રક્રિયાથી તમને જ્ઞાન થાય એ પ્રક્રિયા તમારા માટે સાધુ. સાધુ એટલે સાધુ. પુલ્લિંગ શબ્દ સાધુ કહેવાય, પણ પ્રક્રિયા સ્ત્રીલિંગ શબ્દ એટલે શું કહેવું પડે? સાધુ. વિદ્વાન પુલ્લિંગ શબ્દ, વિદુષી શું છે? સ્ત્રીલિંગ શબ્દ. અર્થ એક જ છે. એમ સાધ્વી પ્રક્રિયા, સાધ્વી એટલે કે જે પ્રક્રિયાથી તમને પરમાત્માના ઐક્યનું જ્ઞાન થાય એ પ્રક્રિયા તમારા માટે સારી કહેવાય. કોઈ પ્રક્રિયા શ્રેષ્ઠ પણ નથી, કોઈ પ્રક્રિયા નિકૃષ્ટ પણ નથી. સમજો. નૈષ્કર્મ સિદ્ધિ છે ને, બહુ મજાનું ગ્રંથ છે. અનેક પ્રક્રિયા દ્વારા બતાવ્યું આત્મા અકર્તા છે, નૈષ્કર્મ્ય છે, એ જ્ઞાન કરે. પણ છેલ્લે કહે છે સુરેશ્વરાચાર્ય, તમારી બુદ્ધિમાં જે પ્રક્રિયા બેસે ને એ તમારા માટે સારી. એમ ભાગવતની પ્રક્રિયા કઈ છે? નવલક્ષણ લક્ષી. આ નવલક્ષણ દ્વારા એ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માનું લક્ષણ કરવામાં આવ્યું. જો એટલા માટે સૃષ્ટિ ન તો સૃષ્ટિ અર્થે, બ્રહ્મસૂત્રમાં શું કહેવામાં આવ્યું? આ સૃષ્ટિ જે છે એ સૃષ્ટિને પુરવાર કરવા માટે નથી. સૃષ્ટિની ચર્ચા જે પણ કઈ છે તૈત્તરીય ઉપનિષદમાં જુઓ, બધા ઉપનિષદમાં, પ્રશ્ન ઉપનિષદ જુઓ, તૈત્તરીય ઉપનિષદ જુઓ, બધે બધી સૃષ્ટિ પ્રક્રિયા છે. પણ કે સૃષ્ટિ પ્રક્રિયા સૃષ્ટિને પુરવાર કરવા માટે છે નહીં. શાના માટે છે? એ પરમાત્માને સમજવા માટે. સમજ એટલે મોટે ભાગે આપણે આ બધા લક્ષણમાં અને પ્રક્રિયામાં જ લડતા રહેતા હોય. સૃષ્ટિ પ્રક્રિયા અનેક છે. સાંખ્યવાદની જે સૃષ્ટિ પ્રક્રિયા છે, નૈયાયિકની જે સૃષ્ટિ પ્રક્રિયા છે, જો વિચાર. આપણે ઈમેલ પર એક સરસ મજાનો લેખ આવે, હિન્દુ વે ઓફ ક્રિએશન. આપણે એમ થાય કે આપણે જ વેદાંત ભણીએ. જો આ સમજો, ઈમેલ પર જાઓ તો ખબર પડે કેટલાય લોકો કેટલાય પ્રકારથી શું કરી રહ્યા છે? આ ચિંતન કરી રહ્યા, શાસ્ત્ર ચિંતન. એક અમેરિકન ભાઈ છે, ડેવિડ ફ્રોલી. એમણે આપણા શાસ્ત્રનો બહુ ઊંડાણથી અભ્યાસ કર્યો. એમને જ્યોતિષ શાસ્ત્ર પણ આવડે, વૈદિક જ્યોતિષ પણ આવડે, આપણા ભારતનો ઇતિહાસ એમને લખ્યો છે. એમને પુસ્તક દિલ્હીમાં મળે છે, 10,000 વર્ષ પ્રાચીન ભારતનો ઇતિહાસ. જો વિચાર, આપણે ઇતિહાસ કયો ભણીએ? 1000 પહેલાનો. કોણથી શરૂ થાય? પેલો અશોક સમ્રાટ ને ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય, અને પછી પેલા બાબર ને હુમાયુ ને અકબર ને ઔરંગઝેબ. આપણો ઇતિહાસ છે. જો વિચાર, આપણે નથી વિચારતા, એ પેલો અમેરિકન વિચારી રહે. એમાં કયું પુસ્તક લખ્યું? 10,000 વર્ષ પ્રાચીન ભારતનો ઇતિહાસ. બહુ પ્રસિદ્ધ છે દુનિયામાં. આ પુસ્તક બહુ પ્રસિદ્ધ છે. એ પ્રાચીન ભારતના ઇતિહાસમાં એમણે બધું જાત જાતનું પુરવાર કર્યું. આપણે કલ્પના પણ નહીં આવે. આપણને તેમ જ લાગે આપણો દેશ એટલે શું? ગંદકી, ગરીબી, અવ્યવસ્થા. આપણે આપણા દેશ માટે શું છે? કોઈ ગૌરવ છે? આપણા દેશમાં જો ખૂટતું ને તો દેશનો ગૌરવ જ ખૂટે. એટલા માટે હું હંમેશા કહું, ધારો કે 2 છોકરાઓ તમારી સામે આવે ને,
અને બંનેના ટી શર્ટ સરસ હોય, એટલે તમે એમ કહો કે આ તો બહુ સરસ કપડા પહેરીને આવે, જાતા મને. બધા ભારતીયોની બુદ્ધિમાં તકલીફ છે, પણ એમાંના બે માનો એક જો એમ કે આ તમારા કાકાએ અમેરિકાથી મોકલ્યા, તત્કાળ તમારી બુદ્ધિમાં શું આવશે? આના કરતા આ સારું આવશે જ નહીં. એનો અર્થ શું થયો? આપણે શું માનીએ? આપણે બધું દેશી કેવું હોય એટલા માટે તો વેચવું હોય ને દુકાન વાળાએ, એટલે નીચે લખેલું હોય એક્સપોર્ટ ક્વોલિટી. શું કહેવાય? જો વિચારો, આપણી બુદ્ધિની બલિહારી કહેવાય. શું કહેવાય? બુદ્ધિની બલિહારી છે. એક્સપોર્ટ ક્વોલિટી. તો ઇમ્પોર્ટ ક્વોલિટી કેવી હોય? ડબ્બો ઘીનો હોય તો અંદર શું હોય? ઘી. ખાંડનો ડબ્બો હોય તો અંદર શું હોય? અને મીઠોનો ડબ્બો હોય તો અંદર શું હોય? બરાબર? સાંભળ, ઘી એટલે પછી ઘી જ હોય, મીઠું એટલે મીઠું જ હોય, ખાંડ એટલે શું હોવાનું? ખાંડ જ. પ્યોર ઘી. ઘી એટલે શું હોવાનું? પ્યોર લખવું પડે. પ્યોર લખવું પડે, પણ છતાં શું આવે? આપણે કયો ડબ્બો લઈએ ઘીનો? બુદ્ધિ બલિહારી કહેવાય. આપણને આપણા દેશ પ્રત્યે કોઈ ગૌરવ જ નથી. ગૌરવ, આપણી જે સંસ્કૃતિ છે ને, શ્રેષ્ઠ સંસ્કૃતિ. આપણા શાસ્ત્રો શ્રેષ્ઠ શાસ્ત્રો, જે પ્રકારે અને જેટલું વ્યવસ્થિત રીતે પરમાત્મા તત્વનું મનુષ્ય જીવનની સાર્થકતાનું નિરૂપણ જે આપણા શાસ્ત્રમાં છે, એવું બીજે ક્યાંય નથી. અને એકવાર જ્યારે સમજી લેવામાં આવે તો આપણને ખબર પડે કે આપણું જીવન કેવું ધન્ય છે. ભારત ભૂમિમાં જન્મ થવો ને એ ધન્યતા છે, સમજજો. અને એમાં પણ પૂજ્ય સ્વામીજી તો હંમેશા કહે છે કે ગુજરાતમાં જન્મ થવો તો ખરેખર ધન્યતા. જો મજાક નથી કરતી, કે ગુજરાત ખરેખર પુણ્ય ભૂમિ છે. કેમ? કારણ કે વૈદિક ધર્મમાં ગાય માતા શ્રેષ્ઠ છે, પૂજનીય છે. કેમ? ગાયમાં શું છે? 33 કરોડ દેવતાઓનો વાસ છે. જો આપણે બિલકુલ કલ્પિત નથી. આ સમજો, આના પર પણ અનેક પ્રકારના સંશોધનો થઈ રહ્યા છે. ગાય માતાની સેવા માટે અનેક પ્રકારના ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ પણ થાય છે. તમારે માહિતી જોઈતી ને તો બધી માહિતી હું આપીશ. નાગપુરમાં તો આખી સંસ્થા ચાલે કે આ ગાયનો કેવી શ્રેષ્ઠ છે. આ ગાય અમસ્તુ આપણા લોકો ગાયને પવિત્ર કહેતા નથી. ખરેખર એમાં 33 કરોડ દેવતાઓનો વાસ છે. આ ગાય માતા. એટલે સ્વામીજી કે આ ગાયની ખરેખર જો રક્ષા થતી હોય તો ક્યાં થાય છે? આ ગુજરાતમાં થાય. આપણે ત્યાં જેટલા પાંજરાપોળ છે ને, એટલે ભારતમાં બીજે ક્યાંય નથી. એટલે સ્વામીજી હંમેશા કે ગુજરાત એ પુણ્યભૂમિ છે, જ્યાં માં ગાયને શું કરવામાં આવે છે? રક્ષા કરવામાં આવે. જો આપણે અહીંયા ગીર ગાય છે, જો આપણને ખબર નથી, આ ગીર ગાયને લોકો આફ્રિકા ને ઇઝરાયલ લઈ જાય છે. શાના માટે? એમને ખબર છે આ શ્રેષ્ઠ ગાય છે. એની જે જાત છે એને શું કહેવાય? ઓલાદ. લોકો ત્યાં લઈ જઈને આ ગીર ગાયનું હાઇબ્રિડ કરે છે. કેમ? કારણ કે આ શ્રેષ્ઠ ગાય.
પણ આપણે કે ગીર ગાયની આપણને કિંમત છે? શ્રાદ્ધ પક્ષમાં 2 રોટલી ખવડાવવા કોઈ તૈયાર નથી. આ સમજ. અને એક પૂડો ઘાસ નાખવા કોઈ તૈયાર નથી. સમજ. આપણી જે આ શાસ્ત્રની જે ચર્ચા છે, શ્રેષ્ઠ ચર્ચા. તો ડેવિડ ક્રોલીએ એક લેખ લખ્યો, હિન્દુ વે ઓફ ક્રિએશન. એટલે પરદેશના લોકો પોતપોતાની રીતે આ ક્રિએશન વિશેની ચર્ચા કરે. તેમણે બહુ સુંદર ચર્ચા લખી. ત્યાં 6 પાના ભરીને આખી પ્રક્રિયા એમણે બતાવી. પણ એક જ પ્રક્રિયા નથી સૃષ્ટિની. આ સમજો. પંચમહાભૂતની એક પ્રક્રિયા છે, બીજી એક પ્રક્રિયા છે જેને શૈવ સિદ્ધાંતની પ્રક્રિયા કહેવાય. આમાં આવશે, ભાગવતમાં પણ હશે. એને કાશ્મીરી શૈવિઝમ કહેવામાં. આજે આપણે બરોડા પાસે તમે જાઓ ને તો કાયા વળવાણ કરીને ધામ છે. કૃપાનંદજી કરીને મહારાજ થઈ ગયા છે. એ મંદિર તમે જુઓ ને તો બિલકુલ કાશ્મીર શૈવ શૈલી પ્રમાણેનું સ્થાપત્ય છે. તમે જુઓ તો આપણા ગુજરાતના મંદિરો જેવું નહીં લાગે. કારણ કે એની સ્થાપત્ય કળા કઈ છે? કાશ્મીરનો જે શૈવ સિદ્ધાંત છે એને અનુરૂપ. તો કાશ્મીર શૈવ સિદ્ધાંતમાં એ લોકોની જે પ્રક્રિયા જે છે એને સ્પંદન તત્વ કહેવામાં આવે. વિચાર, આ બ્રહ્મનું નિરૂપણ કઈ રીતે છે? સ્પંદન તત્વ. સ્પંદન એટલે વાઇબ્રેશન. તમે જુઓ તો આ સંપૂર્ણ જગત ખરેખર શું છે? સ્પંદન જ છે. અણુ પરમાણુનું સ્પંદન જ છે આ જગત. અત્યારે આપણે અણુ ને પરમાણુ શોધ્યા, જો વિચારી જોજો. પણ આપણા ઋષિ મુનિઓ વર્ષો પહેલા કહી ગયા કે આ સંપૂર્ણ જગત શું છે? ઈશ્વરનો સ્પંદન માત્ર. વિચાર, સ્પંદન તત્વની ચર્ચા, પંચમહાભૂતની ચર્ચા છે. આકાશ પણ આપણા માટે શું છે? પંચમહાભૂત છે. અનેક પ્રકારથી છે. પણ આ બધી સૃષ્ટિ પ્રક્રિયા શાના માટે છે? સૃષ્ટિને સત્ય પુરવાર કરવા માટે છે? નહીં. એ છેવટે એ સ્પંદન તત્વ પણ એ શિવ પરમાત્મા જ છે. એક અદ્વિતીય. તો શૈવ સિદ્ધાંત પણ અદ્વૈત સિદ્ધાંત છે. શૈવ સિદ્ધાંત તમે જુઓ તો એ પણ કયો સિદ્ધાંત છે? અદ્વૈત સિદ્ધાંત છે. પણ એની પ્રક્રિયા અલગ છે. એટલે આજે લેખ મને મળ્યો એમાં શૈવ સિદ્ધાંતની ચર્ચા છે. પછી કલાની ચર્ચા. પ્રશ્નોપનિષદ જુઓ ત્યાં 16 કલા. એટલે મને કોઈ પણ સારો લેખ મળે એટલે હું પછી બીજા બધાને ફોરવર્ડ કરવા. ઈમેલ નો ફાયદો એટલો જ, કોનું ઝેરોક્સ કરવું નહીં પડે, પોસ્ટમાં એડ્રેસ લખવું નહીં પડે. આવ્યો ઈમેલ એટલે એને શું કરી દેવાનું? એને ફોરવર્ડ કરી દેવાનું. જેટલા લોકોને મોકલવું હોય એને શું કરી દેવાય? તમારાથી મોકલાય. એટલે ઘણા બધાને મોકલાવ્યું. અને ઘણા એવા છે એ લોકો પોતે બહુ માથાકૂટ કરતા નહીં હોય. એ લોકો બધા મારા ઈમેલની રાહ જોતા. એમને ખબર કે માતાજી મોકલવાના જ છે. એટલે જાતે કે શોધવાની મહેનત કરવાની જ નહીં હોય. હવે એક સંન્યાસી બેનને મેં મોકલ્યા. એટલે એમનો વિરોધ આવ્યો. જ્યાં તમે કે તમે આખો લેખ વાંચ્યો ખરો? પહેલો પ્રશ્ન કે આ લેખમાં જે લખ્યું છે ને યોગ્ય નથી. તમે આવા લેખનો પ્રચાર શું કામ કરો? એટલે મેં જવાબ આપ્યો કે આ સૃષ્ટિ પ્રક્રિયા માટે છે જ ને. વેદાંત પણ સ્પષ્ટ રીતે જ કે આપણે સૃષ્ટિને તો પુરવાર કરવાની જ નથી. બીજું એમાં જે બતાવવામાં આવ્યું છે એ ભલે 10 ઉપનિષદ કે ભગવદ્ ગીતામાં નહીં હોય, પણ એકલો 10 ઉપનિષદ ને ભગવદ્ ગીતા હિન્દુ શાસ્ત્ર નથી. વેદમાં પણ આ સ્પંદન તત્વની ચર્ચા.
શૈવ સિદ્ધાંતમાં પણ સ્પંદન તત્વની ચર્ચા. આપણે પોતાની જાતને શું કરીએ? જો એટલા માટે ભાગવત પુરાણ એવું કહેવામાં આવે. આ સમજો, દરેક શબ્દનું બહુ મહત્વ છે. ગ્રંથ નથી આ, ગ્રંથ ગ્રંથિ ઇહ. વૃંદાવનમાં મહાન મહાત્મા શ્રી હર્ષજી થઈ ગયા. ખંડ ખંડ ખાદ્ય એમણે લખેલું. બોલવામાં જીભ તકલીફ પડે અને વાંચીએ તો બુદ્ધિનું દય જ થઈ જાય. આ સમજ એમાં એમણે બહુ સ્પષ્ટ લખ્યું કે આ ગ્રંથ ગ્રંથિ ઇહ ક્વચિત ક્વશ્ચન. આ ગ્રંથ છે વડે આપણામાં શું કરે છે? ગ્રંથિ બાંધે છે. હંમેશા આપણે પોતાની જાતને શું કરતા હોઈએ? એટલે આ વેદાંત શું કહે છે? વિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ. શાસ્ત્ર શાના માટે? તમારા હૃદયની ગ્રંથિને તોડવા માટે. વિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ છિદ્યંતે સર્વ સંશય. જો વિચાર, ત્યાં શ્રી હર્ષ કહે છે કે આ ગ્રંથ જો તમે એમ કહેશો તો પછી આ ગ્રંથ તો તમારા મનમાં શું કરશે? ગ્રંથિ બાંધી દેશે. અને જો એ ગ્રંથિ બાંધતું હોય તો પછી એ શાસ્ત્ર નથી. વેદને આપણે ગ્રંથ કહીએ, ભગવદ ગીતાને ગ્રંથ કહીએ આપણે. ગ્રંથ નથી, સર્વ પ્રકારની ગ્રંથિને તોડનાર શાસ્ત્ર છે. પણ આપણી મુશ્કેલી શું છે? એક વાત છે ને પછી એમ જ આપણી બુદ્ધિને આપણે શું કરતા હોઈએ? મર્યાદિત કરી દઈએ. શાસ્ત્ર બુદ્ધિના વિસ્તાર માટે. શાસ્ત્ર શાના માટે છે? બુદ્ધિના વિસ્તાર. સમજ? એટલા માટે નવલક્ષણ લક્ષિતમ છે ને, એ તમારી બુદ્ધિનો વિસ્તાર કરનાર. નવલક્ષણ દ્વારા તમારી બુદ્ધિને તમે શું કરી શકો? વિસ્તૃત કરી શકો. વેદાંતની ભાષામાં કહું તો શું કહેવાય? પુષ્પનું જ્ઞાન પુષ્પાકાર વૃત્તિથી થાય. જ્યાં સુધી તમારું મન પુષ્પાકાર ધારણ કરે નહીં ત્યાં સુધી તમને જ્ઞાન થઈ શકે? જો એટલે તો આ બહુ અદભુત પ્રક્રિયા. એનો શું થાય? ધારો કે એમ કહું આ પુષ્પ છે, તમે આ પુષ્પ જુઓ છો ખરા? ક્યારેય કોઈ પણ વ્યક્તિ આ પુષ્પ જોઈ શકે ખરા? તમે પુષ્પ જુઓ છો કે પુષ્પાકાર વૃત્તિ જુઓ છો? સમજાય છે? આ જગત જે છે અને તમે જે સાક્ષી ચૈતન્ય છો એ બેની વચ્ચે આ મન છે. જગત કોઈ જોતું જ નથી. જગતાકાર વૃત્તિને તમે જુઓ છો. એટલે શું કીધું? વિશ્વમ દર્પણ દૃશ્ય માન નગરી. જગત કોઈ નથી જોતું, વિશ્વ જોતા જ નથી. વિશ્વમ દર્પણ દૃશ્યમાં. દર્પણ દૃશ્યમાં. દર્પણમાં તમે પ્રતિબિંબ જુઓ, એમ મનમાં શું જુઓ છો? આ વૃત્તિને જુઓ છો. એનો અર્થ શું થયો? તમારી વૃત્તિ કેવી હોવી જોઈએ? દર્પણ સમાન હોવી જોઈએ. તો પછી જગત જેવું છે એવું તમે જોઈ શકો. પણ જો મનમાં અનેક પ્રકારની ગ્રંથિઓ પડેલી છે તો પછી શું થવાનું? આ જગત જેવું છે એવું તમે જોઈ શકો. તો આ શાસ્ત્ર શાના માટે છે? આ બુદ્ધિમાં જે પણ કોઈ ગ્રંથિ હોય એ બધી ગ્રંથિની નિવૃત્તિ માટે શાસ્ત્ર. જગત છે એવું જોતા જ નથી. જો આપણે 2-3 દિવસ પહેલા જ ચર્ચા કરી ગયા કે દરેક પોતાના જીવ સૃષ્ટિમાં જ રમણ કરી રહ્યા. ઈશ્વર સૃષ્ટિનો તો સ્પર્શ આપણને થતો જ નથી.
દરેક જણ શું છે? આ ગ્રંથિ એટલે કે જીવ સૃષ્ટિ. દરેકની પોતાની જીવ સૃષ્ટિ છે અને દરેક આ જીવ સૃષ્ટિમાં જ રહે છે. એનાથી ઉપર પણ ઉઠતું જ નથી. અને ધારો કે પણ પોતાની જીવ સૃષ્ટિમાંથી ઉપર ઉઠ્યો તે બીજી જીવ સૃષ્ટિમાં જ પ્રવેશ કરે છે. કારણ કે એ પણ છેવટે કેવી છે? ગ્રંથિ છે. અને મનુષ્યની હાલત શું છે? એક ગ્રંથિમાંથી બીજી ગ્રંથિમાં, એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં, એક કલ્પમાંથી બીજા કલ્પમાં, એક યુગમાંથી બીજા યુગમાં આ મનુષ્ય શું કરતો રહે? ભટકતો રહે. ગ્રંથિ આપણી છૂટતી જ નથી. એટલે સુરેશ્વરાચાર્યજી કેવું પડ્યું કે હું તો વેદાંતી, એ પણ ગ્રંથિ જ છે. હું બ્રહ્મ છું એ ગ્રંથિ છે. જો આ સમજો બરાબર. હું બ્રહ્મ છું એ ગ્રંથિ છે. અજ્ઞાન કલ્પિત છે તો પછી જ્ઞાન પણ શું છે? ના ના, અજ્ઞાન ભલે કલ્પિત એ સ્વીકારી લઈએ, પણ જ્ઞાન સત્ય એવું માન્ય ચાલે કે? કલ્પિત અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ કરવી હોય તો પછી જ્ઞાન પણ કેવું હોવું જોઈએ? સ્વપ્નમાં ભૂખ લાગે પછી જાગી ગયા એટલે શું કરવાનું? જમવા બેસવાનું. અને જાગ્રતમાં ભૂખ લાગી પણ ખાવાનું મળ્યું નહીં, કોઈ ભિક્ષા લાવ્યું નહીં એટલે શું કરવાનું? ભિક્ષા વગર સુઈ ગયા. એમ પછી ભૂખ લાગેલી હતી એટલે સ્વપ્નમાં શું કર્યું? ભિક્ષા ખાધી. તો જાગ્રતની ભૂખ જવાની. જાગ્રતની ભૂખ જાગ્રતના ભોજનથી જાય, એમ સ્વપ્નની ભૂખ પણ શું છે? સ્વપ્નના ભોજન. રાજા જનકનું દ્રષ્ટાંત છે ને. રાજા જનકને સ્વપ્ન આવ્યું 7 દિવસથી ભૂખ્યો છું. જો વિચાર. અને માંડ ક્યાંક પેલું ભંડારો ચાલતો હતો એટલે એક પેલી માટલાનો નાનો મસ્તો ટુકડો મળ્યો અને એમાં ટુકડામાં શું કર્યું? પેલી ભિક્ષા લીધી. હજી તો ખાવા જ જાય છે ત્યાં શું થયું? પેલો સાંઢ લડતો હતો ને આવીને શું કર્યું? શીંગડું માર્યું. શું થયું? અને જાગી ગયા. પણ એ રાજા જનક હતા, વિવેકી હતા, વિચાર કરનાર હતા. એટલે એમના મનમાં પ્રશ્ન થયો. એમણે જે 7 દિવસની શુદ્ધાનો જે અનુભવ, પીડાનો જે અનુભવ કરે, એટલે મનમાં વિચાર આવે આ સત્ય કે પેલું સત્ય? પ્રશ્નનો જવાબ મળ્યો એટલે જાહેરાત કરી. શું જાહેરાત કરી? મારા પ્રશ્નનો જે ઉત્તર આપે એને સોનાથી શણગારેલી 1000 ગાયનું આપું. યાજ્ઞવલ્ક મુનિને પ્રશ્ન પૂછ્યો, આ સત્ય કે પેલું સત્ય? યાજ્ઞવલ્ક મુનિએ શું કીધું? આ સત્ય નથી, પેલું સત્ય. કલ્પિત જ છે. અજ્ઞાન કલ્પિત છે તો પછી જ્ઞાન પણ કેવું હોવું જોઈએ? આ બધી ગ્રંથિ છે. વિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ. આ બધી ગ્રંથિ તોડવાની. કેમ? યોમામ પશ્યતિ સર્વત્ર સર્વમ ચ મયી પશ્ય. આ એક જ સત્ય છે. શ્રી કૃષ્ણાખ્યમ પરમધામ જગદ્ધામ નમામિ. પણ એ સ્વરૂપ લક્ષણ ઇદમ તયા નહીં કહી શકાય. જગદ્ધામ તટસ્થ લક્ષણ દ્વારા એ પરમાત્માનું શું કરવામાં? નિરૂપણ કરવામાં આવે. તો કે તટસ્થ લક્ષણ કયા છે? સર્ગ વિસર્ગાદિ નવલક્ષણ લક્ષિત. આ નવ લક્ષણ જે છે એ ભગવાનના શું છે? તટસ્થ લક્ષણ.
એના દ્વારા એ પરમાત્માનો મહિમા આપણે સમજી શકીએ, પરમાત્માની વ્યાપકતા આપણે સમજી શકીએ, પરમાત્માની શક્તિને આપણે સમજી શકીએ. એટલે શું કહે છે? સર્ગ વિસર્ગાદિ નવલક્ષણ લક્ષિત શ્રી કૃષ્ણાખ્યમ પરમધામ જગદ્ધામ નમામિ. એ જગતના ધામ સ્વરૂપ, જગતના અધિષ્ઠાન સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણને હું નમસ્કાર કરું છું. કૃષ્ણા પરમ તત્વમ અહમ ન જાન. આ જગતનું તત્વ એક જ છે અને એ કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ. એનાથી અન્ય બીજું કોઈ તત્વ આ જગતમાં છે જ નહીં. જો કૃષ્ણ શબ્દ પણ બંને છે, સ્વરૂપ લક્ષણ પણ છે, તટસ્થ લક્ષણ પણ છે. કર્ષતી આકર્ષતી, સર્વને જે આકર્ષિત કરનાર છે એ આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા છે, એમનું સ્વરૂપ છે. એમનું સ્વરૂપ શું છે? પરમાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા. દરેક જણ એ જ ઈચ્છે. એટલે ભગવાન ગીતામાં કેવું પડ્યું? મમ વર્તમાનું વર્તનતે મનુષ્ય પાર્થ સર્વશ. ખરેખર સર્વ પ્રકારે મનુષ્ય જે ઈચ્છી રહ્યા છે તો કોણ છે? મારે જ ઈચ્છા કરી રહ્યા, ઈશ્વરને જ ઈચ્છીએ છીએ આપણે, પરમાત્માને જ ઈચ્છીએ છીએ આપણે. પણ એ પરમાત્માને ક્યાં શોધીએ છીએ આપણે? કેસર કેરીમાં, બદામ પુરીમાં, બટાકા વડામાં, પુત્રમાં, પૌત્રમાં, ક્યાં શોધીએ છીએ આપણે પરમાત્મા? એટલા માટે શું કીધું? નવલક્ષણ લક્ષી. એ પરમાત્માને ક્યાં શોધવાના છે? આ નવલક્ષણ દ્વારા એ પરમાત્માને શોધવા. એ પરમાત્માને કેવી રીતે ઓળખીએ? આ નવલક્ષણ દ્વારા એ પરમાત્માને આપણે ઓળખીએ. જો આ સંપૂર્ણ ભાગવત છે. પણ એ ભાગવતમાં પણ એ ભાગવતનો મહિમા શું છે, મહાત્મ્ય શું છે, એ પણ આપણે જાણવું પડે. એટલે ભાગવતનો પ્રારંભ પહેલા સ્કંદ તટસ્થ લક્ષણનું નિરૂપણ. જો બીજી રીતે સમાધિ અવસ્થા કહીએ એ સ્વરૂપ લક્ષણ. સમાધિ અવસ્થા શું છે? સ્વરૂપ લક્ષણ. પણ વ્યવહાર શું છે? સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ સાથે વ્યવહાર છે. વ્યવહાર ક્યાં ઘડી છે? તટસ્થ લક્ષણમાં વ્યવહાર. વ્યવહાર જે છે ઈશ્વર સૃષ્ટિમાં છે. સતત આપણે જે મુશ્કેલી છે ક્યાં ઘડી છે? આ તટસ્થ લક્ષણ સાથે જ આપણે મગજમારી કરીએ. મને ખબર છે હું બ્રહ્મ છું, એ તો સમજાય ગયું, પણ અમારી પત્ની સાથે મેળ પડતો નથી. પત્ની સાથે મેળ નથી પડ્યો એનો શું થયો? હજી જગત સાથે આપણે હિસાબ ચૂકતે કર્યો નથી. પૂજ્ય સ્વામી એટલે બહુ સરસ ચર્ચા. આપણી મુશ્કેલી શું છે? આ જગત આપણી મુશ્કેલી નથી. આપણા બે વ્યક્તિત્વ છે. એક બૌદ્ધિક વ્યક્તિત્વ છે અને બીજું ભાવનાત્મક વ્યક્તિત્વ. બૌદ્ધિક વ્યક્તિત્વમાં આપણું વેદાંત પાક્કું છે. હું એટલા બધાને 2-4 વર્ષ વેદાંત સાંભળો એટલે તમને વેદાંતનું પ્રવચન કરતા આવડી જાય. આમાં કઈ બહુ અઘરું છે નહીં. વેદાંતનું પ્રવચન કરવું કઈ અઘરું નથી. આ સમજ. તમે ત્યાં બેઠા ને હું અહીંયા બેઠી, આટલો જ ફરક છે. તો પ્રશ્ન ક્યાં છે? એ બૌદ્ધિક જે જ્ઞાન છે અને ભાવનાત્મક જે છે એ બેનો શું છે? મેળ પડતો નથી. આ શબ્દ બરાબર પકડી રાખવાનો. જ્ઞાન એક છે અને ભાવના શું છે? અલગ છે. અને ફક્ત તત્વજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ ને
વ્યવહારમાં પણ આપણી હાલત આ જ છે. ગમે એવો મહાન ડોક્ટર હોય, ગમે એવો તાર્કિક હોય, જો સમજતી, પણ ડોક્ટરને જો પોતાના દીકરાનું ઓપરેશન કરવાનું હોય તો ગમે એવો તાર્કિક હોય ને, ભલભલાને તર્કમાં હરાવતો હોય, પણ એનો દીકરો એને ગાંઠે નહીં ત્યારે બધા તર્ક શું થઈ જાય? ધોવાઈ જાય. આ મુશ્કેલ. એને શું કહેવાય? બે છે. આ ભાગવત જે છે એ સુખદેવજીની સમાધિ ભાષા છે. ભાગવત શું છે? સુખદેવજીની સમાધિ ભાષા છે. એટલે સુખદેવજી કોણ છે? આવશે આપણે. જન્મથી જ કોણ છે? પરમહંસ પરિવ્રાજક અવધૂત શિરોમણિ છે. સામાન્ય નથી. આ સમજ. સુખદેવજી કોણ છે? અવધૂત શિરોમણિ. અને એ સુખદેવજીની ભાષા કઈ છે? સમાધિ ભાષા છે. અને એ શાના માટે? આપણા મનમાં આ જે ભેદ બુદ્ધિ છે, બૌદ્ધિક જ્ઞાન એક છે અને ભાવનાત્મક સમજ આપણી અલગ છે. એ બેને જોડવાની જરૂર છે. વેદાંતની ભાષામાં કહીએ તો શાસ્ત્ર શ્રવણ કરીએ, મનન કરીએ, મનન એટલે સંશયની નિવૃત્તિ કરીએ, છતાં પણ શું છે? દેહાત્મ બુદ્ધિની નિવૃત્તિ થતી નથી. એને માટે શાની જરૂર પડે? નિધિધ્યાસન. ભાગવત એટલે નિધિધ્યાસન. તટસ્થ લક્ષણ સ્પષ્ટ થવું. જ્યાં સુધી આ તટસ્થ લક્ષણ સ્પષ્ટ નહીં હોય ત્યાં સુધી જીવન જીવવું શું થઈ જાય? સંઘર્ષમય જાય. જો વિચાર, ભગવાન કે છે પંડિતા ન અનુશોચંતુ. પંડિતને કોઈ પ્રકારનો શોક નથી, કોઈ પ્રકારનો સંઘર્ષ નથી. સર્વ પ્રકારના માનસિક સંઘર્ષની નિવૃત્તિ થઈ જાય. પ્રસન્ન ચેતસો યાતુ બુદ્ધિ પર્યવતિષ્ઠતિ. એનું મન કેવું હોય? પ્રસન્ન હોય. એનું મન કેવું હોય? શાંત હોય. પણ આ બ્રહ્મ જ્ઞાનની સમજ પછી પણ આપણા મનમાં પ્રસન્નતા નથી, આપણા મનમાં શાંતિનો અનુભવ નથી. એને મારે શાની જરૂર છે? નિધિધ્યાસન. જો આ દ્રષ્ટિથી લેશો ને આ ગ્રંથ તો ભણવાની મજા આવશે. આ વિચાર, શાસ્ત્રજાલ મહારણ્ય ચિત્ત ભ્રમણ કારણ. એ ચિત્ત ભ્રમણનું કારણ ક્યારે બને? એ તમારી બુદ્ધિમાં ગ્રંથિ બનાવે તો. ઘણી વાર એવું થાય. જો તમે ધારો કે આપણને પેટમાં દુખતું હોય એટલે પછી આપણે ડોક્ટર પાસે, આપણે ઘરે આપણી રીતે પેલો અજમો અને હળદર ને જાત જાતનું કરી ચૂકીએ. પછી એમાં કઈ મેળ નહીં પડે એટલે છેવટે કોની પાસે જઈએ? આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ. એ ડોક્ટર કે કશું ચિંતા નહીં કરો, આ ગરમી બહુ પડે અને તાપમાં તમે ફરતા હોય, નોકરી ધંધા માટે રખડવાનું થાય એટલે શરીર પર એની અસર થઈ જાય. તમને હું આ 4 ગોળી આપું છું. સવાર સાંજ એક એક ગોળી લેજો. 2 દિવસમાં શું થશે? એટલે આપણને એના પર શ્રદ્ધા હોય, વિશ્વાસ હોય એટલે ગોળી આપણે શું કરીએ? એક ગોળી લીધી, બીજી ગોળી લીધી. પેટમાં દુખવાનું તો ચાલુ જ રહ્યું, પણ શરીર પર ચડ આવવા માંડે. એટલે શું કર્યું? પેલો ઉલમાંથી ચૂલમાં પડ્યા કહેવાય. પેટનો દુખાવા કાઢવા માટે ગોળી લીધી અને એ ગોળીથી શું થયું?
એલર્જી. શું કહેવાય? એમ આપણે શાસ્ત્ર અધ્યયન કરીએ, ગ્રંથિથી છૂટવા માટે શાસ્ત્ર અધ્યયન કરીએ, અને બદલે એ શાસ્ત્ર શું કરી આપે? પેલી બીજી ગ્રંથિ આપે. એ ગ્રંથિ છોડવા માટે આપણે બીજું શાસ્ત્ર પકડીએ, એ પણ શું કરી આપે? સર્વ ગ્રંથિની નિવૃત્તિ વિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ. એક વાર એમ કહીએ આ જગત કલ્પિત છે, પછી સર્વ એક સમાન હોવું, એમાં મારું તારું છે જ ને. વસુધૈવ કુટુંબકમ. એક ભાઈ છે, એ આ પ્રચાર કરી રહ્યા, એ સર્વને કહી રહ્યા છે કે આ પૃથ્વી પર એક જ કુટુંબ છે. આ મારો દેશ ને તારો દેશ છે ને, જે બહુ સુંદર રીતે કામ કરી રહ્યા છે. સર્વ દેશોમાં ફરીને આપણો આ સંદેશો એ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. વસુધા એવ કુટુંબક. વિચાર, સેટેલાઇટની આંખ, તમે સમાચાર જુઓ ને, અડધો કલાકના સમાચાર પૂરા થાય ને પછી શું આવે? આ વાતાવરણ કેવું હશે, વરસાદ પડશે કે નહીં, કેટલી ગરમી પડશે, વેધર રિપોર્ટ કહેવાય. એ વેધર રિપોર્ટ જયારે બતાવવાનો, હવામાન કેવું છે બતાવવાનું હોય, એટલે પેલો સેટેલાઇટ થી શું બતાવે આપણને? ભારત બતાવે. જો બરાબર સમજો. મને કહો, સેટેલાઇટ ની આંખથી પૃથ્વી દેખાય કે ભારત દેખાય? સેટેલાઇટ ની આંખથી તો શું દેખાય? પૃથ્વી જ દેખાય. પછી આ પેલા ન્યૂઝ ચેનલ વાળા શું કરે? એ સેટેલાઇટ ના પિક્ચર પર પૃથ્વી પર ભારતને શું કરી દે? પેલો નકશો મૂકી દે. પછી ભારતમાં પાછો શું કરે? તો ગુજરાતનો નકશો. કેમ? આ તો ઈટીવી ગુજરાતી શું છે? સેટેલાઇટ ની આંખથી ભારત ને પાકિસ્તાન નથી. કોણે આ સરહદ બનાવી? આપણે એમ થાય ને કે આ ગુજરાત ને સરહદ ચોથમ. એટલે અંગ્રેજો બતાવી ગયા સરહદ, ને આપણે સરહદ શું કરી દીધી? આપણે ગુજરાત છોડીએ ને, દક્ષિણ ગુજરાતમાં જઈએ, સોનગઢ છોડીએ ને એટલે ત્યાં જકાત નાખવું આવે. ગુજરાત નું શું આવે? પેલું જકાત નાખવું જ કેવાય. શું? અને ત્યાર પછી તમે થોડા કિલોમીટર જાઓ એટલે નવાપુર આવે. મહારાષ્ટ્ર નું શું આવે? નવાપુરમાં તમે જુઓ ને તો 70% લોકો ગુજરાતી જ છે. એનો અર્થ શું થયો? પેલી રેખા દોરમાં ભૂલમાં શું થઈ ગયું? નવાપુર કઈ બાજુ જતું રહ્યું? બરાબર. સમજો. એ જ રીતે આ ધરમપુર જે છે, વલસાડની પાસે શું છે? આ ધરમપુર. ધરમપુરમાં તમે ધરમપુર થી આગળ જાઓ એટલે પહાડ શરૂ થઈ જાય. ત્યાં પહાડ છે. એ પહાડ પર તમે જુઓ તો તે લોકોની બધાની ભાષા જે છે ને, એ મહારાષ્ટ્ર ભાષા જેવી. એટલે ભૂલમાં મહારાષ્ટ્ર શું થઈ ગયું? કોઈ કે પેલી રેખા બનાવી અને આપણે એને શું કરી દીધું? મારું ગુજરાત, ગરવી ગુજરાત. શું કહેવાય? એક ગ્રંથિમાંથી શું કરીએ? બીજી છે. વસુધૈવ એવ કુટુંબ. સંપૂર્ણ પૃથ્વી એક કુટુંબ. સંપૂર્ણ પૃથ્વીને ભાગવતમાં કથા આવશે આગળ. સુખદેવજીના ઉપદેશનો પ્રારંભ જ વિરાટ દર્શનથી છે. સંપૂર્ણ જગત શું છે? વિરાટ પરમાત્મા માત્ર. એમાં પછી મારું ને તારું છે. આ
પહેલી અહંતા ને મમતાની ગ્રંથિ જે છે, પહેલા મમતાની ગ્રંથિ છૂટવી જોઈએ. જ્યાં સમજો બે ગ્રંથિ છે, એક અહંતાની ગ્રંથિ છે અને બીજી કઈ છે? મમતાની ગ્રંથિ. પહેલી ગ્રંથિ કઈ છૂટવી જોઈએ? આ મમતાની ગ્રંથિ છૂટવી. ભાગવત પહેલું કામ કયું કરે છે? આ મમતાની ગ્રંથિ તોડી આપે. અહીંયા જે કઈ છે એ પરમાત્મા માત્ર છે. નવલક્ષણ લક્ષિતમ, અહીંયા જે કઈ છે પરમાત્મા માત્ર છે. આ મમતાની ગ્રંથિ છૂટવી જોઈએ. મારું કઈ છે જ ને. જગદ્ધામ નમામિ. નમઃ, નમઃ એટલે શું છે? ન મમ ઇતિ નમઃ, નમે ઇતિ નમઃ. મારું છે જ નહીં. આ મમતાની ગ્રંથિ છૂટવી એને જ નમઃ કહેવાય. આપણે તો નમઃ કર્યા પછી પેલી ગ્રંથિ રહે. જો આ સમજો, મેં નમસ્કાર કર્યા પણ મારી હામું તો જોયું જ નહીં. જો ઘણા નમસ્કાર કરે ને પછી કઈક આપે. કેમ? રિક્ત પાણી ન પશ્યેત. મહાત્મા પાસે જઈએ, ખાલી હાથે જવું જોઈએ ને, એટલે પેલું કઈક આપે. સ્વામીજીને એક બેને શાલ આપી. પછી એ શાલ સ્વામીજી મૂકી રાખે. એ સ્વામીજી પોતાની શાલ આપી એટલે સ્વામીજી કે આ શાલ મારે કામ નથી, મૂકી રાખે. એટલે એક ભાઈ દક્ષિણ થી ત્યાં ગયા. દક્ષિણમાં તાપ પડતો એટલે કશું લઈને ગયા ને. હવે ત્યાં ઋષિકેશમાં માર્ચમાં જાઓ તો ઠંડી લાગે. સવારના પહોરમાં તો ઋષિકેશમાં માર્ચમાં પણ શું હોય? ઠંડી હોય. હવે એમને ખબર નહીં એટલે એમને પહોંચી ગયા. એટલે સ્વામીજીએ જોયું કે શાલ લઈને આવ્યા નથી. એટલે સ્વામીજીના હાથમાં જે પહેલી આવી, હવે આમ છેલ્લી આપેલી હતી એટલે શું હતી? એટલે ઉપર હતી. એટલે અમે લઈને શું કર્યું? આ મહાત્મા બીજે દિવસ સવારે પેલા મહાત્મા પ્રણામ કરવા ગયા સંન્યાસી. એટલે કે તમે શાલ નથી લાવવા? કે સ્વામીજી મને એમ કહેવાય અહીંયા મદ્રાસમાં ગરમી પડે, એટલે અહીંયા ગરમી પડે, તો કશું લાવ્યો જ નથી. એટલે સ્વામીજી પહેલી જ ઉચકીને શું કરી દીધી? પેલા મહાત્મા ઓઢી લીધી. પછી 8 વાગ્યાનો બધું પ્રવચન ક્લાસ સ્વામીજી નો હોય એટલે સ્વામીજી ક્લાસમાં ગયા. એટલે મહાત્મા એમની સાથે ગયા. પેલા બેને જોયું કે શાલ શું છે. આખા પ્રવચનમાં એમણે પ્રવચન સાંભળ્યું જ નહીં. મગજ ક્યાં ચાલ્યું? મેં સ્વામીજી માટે ખાસ લીધે, સ્વામીજી માટે ખાસ મંગાવ્યું. આટલી મોંઘી શાલ પણ સ્વામીજી વાપરીને શું કર્યું? એનો શું થયું? આપ્યા પછી પણ મમતા છૂટતી. મેં આપી. શું કહેવાય? નવલક્ષણ નો અભ્યાસ કરીએ ને એટલે પહેલું શું છૂટી જાય? આ મમતા છૂટી. અને મમતા છૂટ્યું છે એટલે ખાલી ફક્ત જગતના વિષયો પ્રત્યે નહીં. જો સમજો બરાબર, જગતના વિષયો પ્રત્યે જ નહીં, આ શરીર પણ મારું નથી. જો દેહમાં પહેલા શું છૂટવી જોઈએ? આ મમ ગ્રંથિ છૂટવી. જો ગોપીઓની હાલત એ જ હતી. એકવાર કૃષ્ણ ભાવમાં સમર્પિત થઈ ગઈ પછી દેહ પણ એમને માટે શું હતો? મારો હતો ને. પેલી રૂકમિણીએ પકડી રાખેલ એટલે પછી એને ભોગવવું પડ્યું. પણ ગોપીએ દેહ ભાવને પણ શું કરી દીધું? ત્યાં છે જે કઈ છે સર્વ ઈશ્વર માત્ર છે. પેલા ઉદ્ધવજી ત્યાં ગયા. ઉદ્ધવજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારકામાં હતા, એમને ખાવાનું ભાવતું નતું, ગોપી યાદ આવતી. એટલે ઉદ્ધવજીએ જોયું કે આજકાલ ભગવાન બરાબર ખાતા નથી. એટલે ઉદ્ધવજી શું કરતા? ભગવાનનું જે વધેલું ભોજન હોય, શિષ્ટ ભોજન હોય એ લેતા હતા. અને ભગવાન બહુ પ્રેમથી જમાડે ઉદ્ધવજી અને પછી જમે. એટલે 2-3 દિવસથી એમણે જોયું કે ભગવાન બરાબર જમતા નથી. એટલે પછી ત્રીજે દિવસે એમણે ભગવાનને પૂછ્યું, ભગવાન કેમ તમે જમતા નથી બરાબર? તો હું 3 દિવસથી જોઉં છું તમે બરાબર ભોજન લીધું નથી ભગવાન. તો કે ઉદ્ધવજી હવે તમને શું સમજાવું? કે ના પણ ભગવાન કહો તો ખરા. ઉદ્ધવજી એટલે નિર્ગુણ નિરાકાર જ્ઞાની. કે ઉદ્ધવજી તમને કેમ સમજાવું? તો કે ના પણ કહો તો ખરા ભગવાન શું છે?
મને મારી ગોપીઓ બહુ યાદ આવે છે કે ગોપીઓ શું કરતી હશે મારા વગર. હા, હું અહીંયા દ્વારકામાં છું, એ ગોપીઓ મારા વિરહમાં બેઠી હશે, એમણે ખાધું હશે કે નહીં, એ રાત્રે બરાબર સૂતી હશે કે નહીં, મને ખાવાનું ભાવતું નથી. ગોપીની બહુ યાદ આવે. જો આ ભગવાન આને કહેવાય. તમારી ભક્તિની પરાકાષ્ઠા એ છે કે તમે ભગવાનનું સ્મરણ કરો કે નહીં કરો, ભગવાન તમારું સ્મરણ કરે. ગોપીનો પ્રેમ એવો હતો કે ભગવાન સ્મરણ કરતા હતા. ગોપી મહારાષ્ટ્રમાં પેલા મહાત્મા થઈ ગયા, પછી ઉંમર થઈ ને એટલે બેસાય નહીં, માળા કરાય નહીં, એટલે બહુ રડવું આવે. એટલે સુધા સુધા રડે. એટલે કોઈએ પૂછ્યું કે તમે શું કામ રડો? કે મારા લાલાની માળા હું કરી શકતો, એટલે મને બહુ દુઃખ થાય. આપણને કોઈ ફરક નહીં પડે, માળા કરી કે નહીં કરી, મંદિરે ગયા કે બધું હરખું જ છે, તો બધું ભગવાન સમજે આપણે. અને એટલું બધું એમના મનમાં પશ્ચાતાપ હતો કે ભગવાન સાક્ષાત ત્યાં નારાયણ હાજર થઈ ગયા. એમના હૃદયનો પ્રેમ, એમના હૃદયનું દુઃખ જોઈને ભગવાન સ્વયં ત્યાં હાજર થઈ ગયા અને કહે કે તું શું કામ આટલો બધો દુઃખી થાય છે? તો ભગવાન આ માળાની આદત પડી ગઈ, હવે માળા નહીં કરું તો મને ચેન નથી પડતું. તો ભગવાન કે કઈ એક કામ કર, તું અહીંયા સુઈ રે, તારા બદલે હું માળા કરી લઉં. જો રોજ ભગવાન માળાનો સમય થાય ને એટલે આવે અને એને માટે શું કરી જતા હતા? ઓમ નમો નારાયણાય, ઓમ નમો નારાયણ. કોણ કરતું હતું? નારાયણ સ્વયં. એમ ગોપીને કોણ યાદ કરતા હતા? ભગવાન સ્વયં. ઉદ્ધવજી કે કઈ નહીં ભગવાન, તમે મને સંદેશો લખી આપો, હું ગોપીઓને મળી આવું. એટલે ગોપીઓને મળવા ઉદ્ધવજી ગયા. ઉદ્ધવજી ત્યાં ગયા ને તો ગોપીઓની હાલત જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ. જ્યાં પણ કઈક શ્યામ દેખાય, જ્યાં પણ થોડું કાળું દેખાય, એને એમ જ થતું હતું કે આ મારો લાલો છે. પેલો કાળો પથ્થર જોઈને એને લાલો માનીને એની સાથે વાત કરતી હતી. પેલો કાળો ભમરો જોઈને એને પણ કૃષ્ણ માનીને શું કરતી હતી? એની સાથે વાર્તાલાપ કરતી. એટલે ઉદ્ધવને એમ થયું કે આ લોકોની બુદ્ધિ શું થઈ ગઈ? બુદ્ધિ શું છે? એટલે ઉદ્ધવ તો જોયા જ છે. એક વાદળું જોતું છું જો આ કૃષ્ણ મારો, આ વાદળ રૂપે મારો કૃષ્ણ આવ્યો, આ વાદળ રૂપે ઠંડક કરી રહ્યો છે, મારો લાલો કેવો ડાયો છે. એટલે મારા ઉદ્ધવજી ત્યાં ઉભા રહી ગયા, એટલે પેલું વાદળ દેખાતું અટકી ગયું. એટલે ગોપી કે અલે તું ક્યાં વચ્ચે આવ્યો? ખસ તું અહીંયાથી, આ મારા કૃષ્ણના દર્શન થતા નથી. એટલે ઉદ્ધવ કે હું તો ઉદ્ધવ છું. એટલે તું ઉદ્ધવ કોણ? પેલા નરેન્દ્ર મોદી કોઈ પૂછે તું કોણ? ઉદ્ધવને એમ કે હું જ્ઞાની અને ભગવાનનો મહાન ભક્ત. એટલે કે હું કૃષ્ણનો સંદેશો નહીં. કૃષ્ણનો સંદેશો આ કૃષ્ણ બન્યા છે, તું કોનો સંદેશો નહીં? બીજો કોઈ પ્રશ્ન હશે? તો કે ના, દ્વારકાધીશ કૃષ્ણ છે ને, આ દ્વારકાધીશ નો સંદેશો લઈને હું આવ્યો. તો કે અમારો પ્રશ્ન ક્યાં? દ્વારકા ગયો ક્યાં? આવ્યો અહીંયા છે. अब देव भाव પણ નથી, ગોપી ભાવ પણ, હું ગોપી છું એવો ભાવ પણ નથી. જો સમજ, એકવાર ભાવ આવે ગોપી ભાવ, ભગવાન તરફ શું થઈ ગયા? અલોપ થઈ ગયા. આમ એ ગોપી ભાવ છે. મમ છે મારો દેહ નથી, મારું વૃંદાવન નથી. કાળો પથ્થર થી એને કૃષ્ણ દેખાયો, કાળું વાદળ જોઈને એને કૃષ્ણના દર્શન. जहां देखूं तहां राम ही राम, अंदर राम, बाहर राम, जहां देखूं तहां